Now we see the next theorem, which is called cancellation law. If A, B and C are integers such that AC congruent BC mod m is greater than 0. That means positive integer is a fixed integer. And D is equal to Cm, then A congruent B mod m by D. So what is the given data here? What will prove here? If means the given part. A, B, C are integers such that AC congruent BC mod m. This is given. This is given congruent. And also D is equal to Cm. Here in this congruent we have A, B, C and m integers. 4 integers are there. This is given congruent and also given D is equal to Cm. What is it means? C in the congruent, m is also in the congruent, both are integers. D means D is equal to GCD of Cm. GCD of Cm. GCD of Cm means D divides C and D divides m. That means D divides both Cm. This is given part. We have given this congruent and GCD of Cm is equal to D. Then we are going to prove that A congruent B mod m by D. ఇలా mod m ఉండాల్సింది AC BC కాకుండా ఓన్లీ A మాత్రమే అయితే A congruent B mod m by D. D means GCD of Cm అంటే డైరెక్ట్గా బై C లేకుండా బై GCD of C and m ఉండాలి. ఆ నెంబర్ D ఉండాలి. ఓకే మా. సో now we see the proof. Since we have given, this is given, since means it is given, D is equal to Cm. Since D is equal to Cm, that means D divides C and D divides Cm. Then there exists D divides C. D divides C అంటే C is equal to Q into D కావాలి. C is equal to Q into D. And D divides M means M is equal to D into Q కావాలి. రెండు డివిజన్స్ కాబట్టి రెండింటికి Q రాయలేం కాబట్టి Q1 Q2 తీసుకున్నాం. కాబట్టి D divides C. Here GCD of Cm is equal to D. So we have D divides C. That means there exists Q1 integer such that the C is equal to D divides C means C is equal to Q1D. This one. And also D divides M. D divides M. Now M is equal to Q2D. These two equations we get from the given equation. D is equal to Cm. Cm GCD is equal to D. From this D divides C gives C is equal to Q1D. D divides M. This gives M is equal to Q2D, where Q1 Q2 are two integers. And the GCD of this, here you take two integers Q1 and Q2. Here we must have the GCD of Q1 Q2 is equal to 1. అది ఎలా వచ్చిందో కొంచెం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. D is equal to Cm అని ఇచ్చారు కదమ్మా. D is equal to Cm. C ప్లేస్లో 10 ఉంది, M ప్లేస్లో 15 ఉంది అనుకోండి. మీరు నోట్బుక్లు రాసుకుంటే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుందమ్మా. D is equal to 10, 15. That means Cm. C is 10, 15 is, M is 15. What is this GCD? రెండింటికి కామన్ ఉన్న డివిజన్ ఏంటి? 5. GCD ఎలా కనుక్కోవాలో ఆల్రెడీ యూ నో. ఫస్ట్ యూనిట్ మొత్తం మనం GCDs కనుక్కొనున్నాం. సో యూ ఫైండ్ దట్ వన్. సో ద గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్ ఆఫ్ 15, బోత్ నంబర్స్ని డివైడ్ చేసే గ్రేటెస్ట్ డివైజర్ 5, నో డౌట్. సో D ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. D మీన్స్ GCD ఆఫ్ C అండ్ M. ఇప్పుడు నేను ఈ Cని ఎలా రాశాను? Q1D అని రాశాను. C మీన్స్ 10 ఇక్కడ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q1 ప్లేస్లో 2 ఉంది, D ప్లేస్లో ఇది Q1D రాశాను. నెక్స్ట్ రెండో నెంబర్ M ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q2 ఇంటూ D. D5, Q2 వచ్చేసి 3. అంటే Q1 ఈజ్ 2, Q2 ఈజ్ 3. వాట్ ఈస్ GCD ఆఫ్ 2 and 3? దిస్ వన్. Q1 Q2 ఇంటీజర్స్ GCD 1 అని చెప్పాం. చూడండి, Q1 2 అనుకోండి, Q2 3 అనుకోండి, వీటి GCD 1 అయింది. సో ఇది మీకు అర్థం అవడం కోసం మాత్రమే నేను పక్కన వేశాను. లీవ్ ఇట్. జస్ట్ యూ రైట్ దిస్ వన్. వీ హ్యావ్ గివన్ D ఈజ్ ఈక్వల్ టు Cm. ఇది రాసిన పర్లే. D divides C and D divides M.
there exists Q1, Q2 such that C is equal to Q1D and M is equal to Q2D, and we must have Q1, Q2, GCD is 1. Now what is the given here? సో ఫస్ట్ 2 డేటా పాయింట్స్ ఇచ్చారమ్మా. ఏంటవి? ఈ కాంగ్రుయెన్స్ ఒకటి ఇచ్చారు అండ్ D ఈజ్ ఈక్వల్ టు CM. ఈ రెండు ఇఫ్ పార్ట్లో ఉన్నాయి, అంటే గివెన్ డేటా. ఒక డేటా యూస్ చేసి ఇది రాసి పెట్టాను, D ఈజ్ ఈక్వల్ టు CM. అనదర్ డేటా ఇది కూడా యూస్ చేసి ఇది చూపించాలి. అనదర్ డేటా ఏంటి? AC కాంగ్రుయెన్స్ BC మోడియం, ఇది వాళ్ళు ఇచ్చింది. వాట్ ఈస్ ఇట్ మీన్స్? A congruent B means M divides this number minus this number కదా. సో by the definition of congruence modulo, M divides AC minus BC, no doubt. ఇక్కడ చూడండమ్మా, M కూడా మార్చే ఛాన్స్ ఉందని ఇప్పుడు మనం చూపించబోతున్నాం. M/D వస్తుంది. ఓకే, M divides, కానీ ఇవి నంబర్స్ కదా. M divides the number AC minus BC. ఈ నెంబర్ని మనం ఎలాగైనా చేసుకోవచ్చు. కామన్ ఉంటే కామన్ తీసుకోవచ్చు, ఇంటూ ఉంటే బైలోకి మార్చచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు. సో M divides AC minus BC, కామన్ C here. నెక్స్ట్ M divides A minus B, C. What is C? What is C? C is equal to Q1D. Substitute there. C is equal to Q1D. Substitute here. You get Q is equal to C is equal to Q1D. A minus B into Q1 into D. Bring this D this side. You get M by D. M by D divides A minus B into Q1. Now what is Q1? Into M is equal to Q2D. ఒకవేళ Q2 ఉంటే M by D రాసుకోవచ్చు. Now M by D means చెప్పాను కదా, M by D వచ్చింది, దాని ప్లేస్లో Q2 రాయొచ్చు. ఇది మార్చాను ఈసారి. Q2 divides A minus B Q1. బట్ వీ నో దట్, అంటే ఇక్కడ ఏంటని Q2 divides దిస్ నంబర్ ఇంటూ దిస్ నంబర్. ఓకేమ్మా, నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. 4 divides 12 అని చెప్పాను అనుకోండి. 4 divides 12 అని చెప్పాను. ఇది 4 అనుకోండి. ఈ 12ని 4 into 3గా రాయొచ్చు కదా. ఈ 4 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, కానీ Q2 Q1 1 అని చెప్పాం కదా, అంటే రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ అని కదా అర్థము. దట్ మీన్స్ Q1 Q2కి కామన్ డివైజర్ వచ్చేసి 1, అంటే Q1 Q2. ఇది 4 అయితే ఇది 3 అనుకోండి, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవ్వవు. కాబట్టి Q2 divides దిస్ నంబర్ ఇంటూ దిస్ నంబర్ అన్నప్పుడు Q1తో ఖచ్చితంగా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇది Q does not divides Q1. Since Q1 Q2 is 1 relatively prime, that means Q2 does not divides Q1. రెండుకి కామన్ 1 ఉంది, వేరే కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ లేవు కాబట్టి క్యాన్సిల్ అవ్వవు. సో Q2 does not divides Q1. So Q2 divides this number into Q1 means Q2 does not divides Q1. So Q2 must divide A minus B. Q2 must divide A minus B. What is the definition of congruence? Divisions లో ఉంది. A number divides A minus B, which means A is equal to congruent B mod of this number. అంతేనా? కాబట్టి by definition of congruence or modulo, we have the first number A. Q2 divides A minus B. M divides A minus B place లో Q2 ఉంది కాబట్టి A congruent B mod Q2. What is Q2? ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పాను, Q2 అంటే M by D అని. Substitute here. You get A congruent B mod M by D, which is the required result. ఇక్కడ మనం ఏం చేయలేదమ్మా, వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి GCD తీసుకుందాం. ఫస్ట్ D is equal to C, M తీసుకొని దాని నుంచి Q1 Q2 1 అని రాసి పెట్టాం. నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన కాంగ్రుయెన్స్ తీసుకొని ఇక్కడ మాడ్యులస్లో ఉంది కాబట్టి డివైడ్స్లో రాసాం. M divides AC minus BC, C కామన్ తీసాం. C ఇందాక ఈక్వేషన్ రాసినప్పుడు Q1D సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. D ఈ సైడ్ తీసుకురండి, M by D ప్లేస్లో D2 పెట్టాము. ఇక్కడ Q2 డస్ నాట్ డివైడ్స్ Q1 కాబట్టి, ఎందుకంటే GCD 1 కాబట్టి ఇది Q1 Q2 ఏది దేన్ని డివైడ్ చేసుకో. సో Q2 డస్ నాట్ డివైడ్స్ Q1, దట్స్ వై కంపల్సరీ Q2 divides A minus B. By definition, this A is congruent to B mod Q2. In place of Q2 you put M by D. Okay ma? Right. That is the theorem 2.
Then see the theorem 3. Prove that A congruent B mod M if and only if A and B have the same remainders with respect to M. Prove that A congruent B mod M if A and B have the same remainders with respect to M. Okay ma, this is the given congruent. If and only if means two sides prove this. So prove that A congruence B mod M if A and B have the same remainders with respect to M ante you let A congruent B mod M and show that these have same remainders. Second part, you let same remainders and show this congruence. Okay, see here, let first you take this part A congruent B mod M. First you let A congruent B mod M. Let R1 and R2 be the remainders of A and B respectively with respect to M. What is it means? What is it means? You see here, R1, R2 be remainders A and B with respect to M. Okay ma, M తో A ని డివైడ్ చేసినప్పుడు R1 అట రిమైండర్. M తో A ని డివైడ్ చేసినప్పుడు R1 అంట. I have already told you, convert into numbers, it is very easy to understand ma. M suppose M తో A ని డివైడ్ చేసినప్పుడు R1 వస్తుంది అంటే 39 తీసుకోండి. 39ని 12తో డివైడ్ చేసాను, M12 అనుకోండి, A39 అనుకోండి. సో 12తో డివైడ్ చేస్తే 39 విత్ రెస్పెక్ట్ టు 12 డివైడ్ చేసినప్పుడు వాట్ ఈజ్ రిమైండర్? 12తో చేస్తే 12 3 36 తీసుకుంటే 39 ఇచ్చింది కాబట్టి రిమైండర్ 3 అవుతుంది. దాన్ని ఎలా పిలుస్తాం? 3 ఈజ్ ద రిమైండర్ ఆఫ్ 39 విత్ రెస్పెక్ట్ టు 12 అంట. 12తో డివైడ్ చేసినప్పుడు 39ని 3 రిమైండర్ వచ్చింది. అలాగే ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం తీసుకుంటున్నారు? లెట్ R1 బి ద రిమైండర్ ఆఫ్ A విత్ రెస్పెక్ట్ టు M. ఏని Mతో డివైడ్ చేస్తే R1 అట. సిమిలర్లీ Bని Mతో డివైడ్ చేస్తే R2 అట రిమైండర్. అంటే ఈక్వేషన్ ఎలా రాయొచ్చు? ఏని Mతో డివైడ్ చేస్తే R1 రిమైండర్. బై డివిజన్ అల్గారిథం A ఈజ్ ఈక్వల్ టు MQ1 ప్లస్ R1 అంటే M డివైజర్ కోషియంట్ Q1 రిమైండర్ R1 అంతేనా? ఏని విత్ రెస్పెక్ట్ M డివైడ్ చేసినప్పుడు కోషియంట్ Q1 R1. మనం కోషియంట్ సంగతి మాట్లాడలేదు. R1 ఈజ్ రిమైండర్ వెన్ A ఈజ్ డివిజబుల్ బై M. అది మనం తీసుకుంది కాబట్టి ఈక్వేషన్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు MQ1 ప్లస్ R1. సిమిలర్లీ Mతో డివైడ్ చేస్తే B R2 రిమైండర్ అంటున్నాం కాబట్టి B ఈజ్ ఈక్వల్ టు M ఇంటూ సమ్ కోషియంట్ ప్లస్ R2. హియర్ కంపల్సరీ R1 లెస్ దాన్ M అంతే కదా. Mతో డివైడ్ చేస్తున్నాము, రిమైండర్ కంపల్సరీగా M కంటే తక్కువ. ఇందా చెప్పాను M12 అనుకోండి, A39 అయితే దాన్ని డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ 3 వస్తుంది. 3 కంపల్సరీ లెస్ దెన్, రిమైండర్ ఎప్పుడు కూడా లెస్ దెన్ డివైజర్ కదా. కాబట్టి R1 లెస్ దెన్ M. సిమిలర్లీ R2 లెస్ దెన్ M. దీస్ ఆర్ 2 ఈక్వేషన్స్. మనం తీసుకుంటుంది A కాంగ్రుయెన్స్ mod M తీసుకున్నాం, R1 R2లు రిమైండర్స్ అని తీసుకున్నాం విత్ రెస్పెక్ట్ టు M AB డివైడ్ చేసినప్పుడు. సో ఇది బేస్ చేసుకొని మనం by division algorithm we can write 2 equations 1 and 2. Now what is our aim? We take this mod equation. What is our aim? We are going to show that R1 is equal to R2. A and B have same remainders with respect to M. M తో డివైడ్ చేసినప్పుడు ABకి సేమ్ రిమైండర్స్ వస్తాయంట ఎప్పుడు? కాంగ్రుయెన్స్ ఇలా ఇచ్చినప్పుడు. ఓకే, నౌ we have to show that R1 is equal to R2. Remainders are same. For that purpose we have given in the data first part A congruent B mod M, which means M divides A minus B antena. M divides A minus B. Substitute A here. What is A from equation 1? MQ1 from equation 1 ante chudandi what is A from equation 1? What is A? A is equal to, see here, A is equal to MQ1 plus R1. Substitute B is equal to MQ2 plus R2. Substitute ma. So we have given this congruence modulo equation. Substitute A and B, we get
is mq1 plus r1 and b is mq2 plus r2, mod m as it is. That implies this is in the form of a congruent b mod m అంటే ఏంటమ్మా, m divides a minus b. ఇక్కడ mod m ఉంది కాబట్టి this m divides this number minus this number, అంతేనా. Now m divides, by congruence definition, this m divides this number minus this number. ఎప్పుడైతే డివైడ్స్ రాసామో ఇది మొత్తం నంబర్ అని అర్థం. ఈ నంబర్ని ఎడిషన్ సబ్స్ట్రాక్షన్ నంబర్స్కి ఎలా చేస్తామో అలా చేయడం. ఓకే, దట్ ఇంప్లైస్ m divides mq1 minus mq2 plus r1 minus r2. ఈ రెండిట్లో mq1 మైనస్ mq2లో m కామన్ తీస్తే q1 మైనస్ q2, ఇంకా రిమైండర్స్ ఉన్నాయి ప్లస్ r1 మైనస్ ఆఫ్ r2, ఇది వచ్చింది. సో మీకు తెలుసు m డివైడ్స్, ఇదంతా ఏ అనుకోండి, m డివైడ్స్ a ప్లస్ b అయితే మీకు తెలుసు, నేను ఇందాక చెప్పాను m డివైడ్స్ a, m డివైడ్స్ b. m అనేది ab రెండింటినీ డివైడ్ చేస్తుంటే m డివైడ్స్ a ప్లస్ b. ఇక్కడ m డివైడ్స్, మీరు అనుకోండి m డివైడ్స్, ఇదంతా ఏ అనుకోండి ఒక టర్ము, ప్లస్ b అనుకోండి. m డివైడ్స్ a అండ్ m డివైడ్స్ b, బికాజ్ m డివైడ్స్ a ప్లస్ b లాగా ఉంది కాబట్టి కంపల్సరీ వీ హ్యావ్ m డివైడ్స్ ఫస్ట్ టర్మ్ అండ్ m డివైడ్స్ సెకండ్ టర్మ్. మనకు కావాల్సిన రిమైండర్స్ గురించి మనం ఇప్పుడు ప్రూవ్ చేయబోతున్నాం. కాబట్టి m డివైడ్స్ దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్, బోత్ రెండింటిని డివైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి వీ టేక్ m డివైడ్స్ దిస్ వన్ ఆల్సో. కాబట్టి వీ రైట్ m డివైడ్స్ r1 మైనస్ r2. బట్ వీ సీ హియర్ in the division algorithm definition, r1 less than m, r2 less than m, పర్టికులర్గా నేను మెన్షన్ చేశాను ఇందాకది, r1 less than m and r2 here, r1 less than m, r2 less than m. Totally r1 minus r2 is also less than, that means it must be 0. It must be 0. It must be 0 means r1 is equal to r2. So we start here a congruent b mod m. Finally we showed that the remainders are same. Conversely, next ఇప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి, r1 is equal to r2, రిమైండర్స్ సేమ్ అని తీసుకొని then we show that this congruence లేదా మాడ్యులో, ఎట్లా అని చెప్పండి, కాంగ్రుయెన్స్ ఈక్వేషన్ అన్నా చూపించాలి లేదా మాడ్యులో ఉన్న ఈక్వేషన్ అన్నా చూపించాలి. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ you let r1 is equal to r2. Then from equation 1 minus equation 2, equation 1 minus equation 2 అట ఏందో చూద్దాం. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 1 కదా, 1 minus 2 అంటే LHS మైనస్ చేయండి, a మైనస్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు mq1 ప్లస్ r1 మైనస్ ఆఫ్ mq2 ప్లస్ r2. r2 కూడా r1ఏ కదా, ఇది కూడా r1ఏ, అంటే a మైనస్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు mq1 ప్లస్ r1 మైనస్ mq2 మైనస్ r1. r1 r2 రెండు సేమ్ కదా, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ పోయేసి a మైనస్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు mq1 మైనస్ mq2 మిగిలింది. మీరు నోట్స్లో రాసుకోండి, ఇక్కడ అంటే వేరే పేజ్లో ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. ఓకేమా. నా ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 మైనస్ ఈక్వేషన్ 2 వీ హ్యావ్ a మైనస్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు mq1 మైనస్ mq2, ఎందుకంటే r1 మైనస్ r2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు r1ఏ కాబట్టి అవి క్యాన్సిల్ పోయేసాయి, m ఇంటూ q1 మైనస్ q2. వాట్ ఈజ్ ఇట్ మీన్స్, a number is equal to m into integer. Now m divides this number, అంతేనా, m divides a minus b. డివైడ్స్ లో చెప్తే m divides a minus b. అదే కాంగ్రుయెన్స్ డెఫినేషన్ లోకి మారిస్తే ఫస్ట్ నంబర్ a కాంగ్రుయెంట్ b mod m అయింది, a కాంగ్రుయెంట్ b mod m అయింది. సో conversely means second part we take remainders are same and we showed here the congruence relation. So this is end of the theorem. Theorem 3. Okay ma. Now we see one definition, least residue. Least residue. What is residue? If a congruence b mod m, then b is called residue. Okay, then b is called residue. If this b value, b is called residue, no doubt. ఈ రెసిడ్యూని లీస్ట్ రెసిడ్యూ అని ఎప్పుడు అంటామంటే ఇఫ్ b వాల్యూ లెస్ దెన్ m అయితే, b ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ 0, b ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, b గ్రేటర్ దెన్ 0 అని స్టార్ట్ చేసాం డెఫినేషన్. కాబట్టి 0 కంటే b పెద్దది, దట్ మీన్స్ 0 లెస్ దెన్ b. ఇది మామూలు కాంగ్రుయెన్స్ డెఫినేషన్ నుంచే మనకు తెలుసు, 0 లెస్ దెన్ b మీన్స్ b గ్రేటర్ దెన్ 0 అని.
అదే తీసుకున్నాను డెఫినేషన్లో. బీ గ్రేటర్ దాన్ 0 తీసుకున్నామంటే 0 లెస్ దాన్ బి. ఇది మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. ఇన్ కాన్గ్రుయెన్స్ ఏ కాన్గ్రుయెన్స్ బి mod m, b is called residue if this b value less than m, like this, b value less than m, then this residue b is called least residue of a mod m. రెసిడ్యూనేనమ్మా, బి రెసిడ్యూనే, కాకపోతే ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి, బి లెస్ దెన్ ఎం, దెన్ దిస్ బి రెసిడ్యూ బి ఇస్ కాల్డ్ లీస్ట్ రెసిడ్యూ ఆఫ్ ఏ mod m. నెక్స్ట్ మినిమల్ రెసిడ్యూ, సేమ్ కాన్గ్రుయెంట్ రిలేషన్ తీసుకోండి. అండ్ ఇందాక బి లెస్ దెన్ ఎం అయితే బి ఇస్ కాల్డ్ లీస్ట్ రెసిడ్యూ. ఇప్పుడు బి లెస్ దెన్ m/2, దెన్ బి ఇస్ కాల్డ్ మినిమల్ రెసిడ్యూ ఆఫ్ ఏ mod m. మీకు గుర్తుందో లేదో, మినిమల్ రిమైండర్ అని చెప్పాను నేను ఫస్ట్ ఇంట్లో. అక్కడ ఆర్ లెస్ దాన్ b/2 అయితే మినిమల్ రెసిడ్యూ వస్తుంది. అక్కడ 2 కేసెస్ చెప్పాము. ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ b/2కి మినిమల్ రెసిడ్యూ అని చెప్పాము. ఓకేమా? సో లీవ్ ఇట్. నౌ యూ సీ హియర్ ఇన్ దిస్ కాన్గ్రుయెన్స్ రిలేషన్, ఇఫ్ 0 less than or equal to mod b less than m/2, then b is called minimal residue of a mod m. లేదా దీనికి ఇంకో పేరుంది, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ అబ్సల్యూట్లీ లీస్ట్ రెసిడ్యూ ఆఫ్ ఏ mod m. సో ఇఫ్ b less than m, then b is minimal residue. If b less than m/2, then it is absolutely least residue. ఇందాక లీస్ట్ రెసిడ్యూ మాత్రమే లెస్ దెన్ m అయితే, లెస్ దెన్ m/2 మీన్స్ అబ్సల్యూట్లీ లీస్ట్ రెసిడ్యూ. ఈ రెండు కన్ఫ్యూజన్ ఉంటాయేమో. సో లీస్ట్ రెసిడ్యూ, మినిమల్ రెసిడ్యూ అనే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేమా? లీస్ట్ రెసిడ్యూ, మినిమల్ రెసిడ్యూ అనే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నౌ వి సీ ప్రాబ్లమ్స్. మా ఫస్ట్ వన్, షో దట్ 41 divides 2 power 20 minus 1. 2 power 20 minus 1. Okay. First we see the definition. What is it means, ma? A congruence B mod m. What is it means? M divides B minus C. M divides B minus C. సరే, ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ మాడ్యులో డెఫినేషన్ చూసామంటే ఏ డివైడ్స్ బి mod m కదా. ఒక్కసారి వెనక్కి వెళ్ళేసి మనం డెఫినేషన్ ఎక్కడ చెప్పినాము అక్కడ ఒక్కసారి చూసేసొద్దాం. స్టార్టింగ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చున్నాను నేను. వెరీ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చున్నాను. ఇది చూడండి, 67 congruent 2 mod m. What is it means? 13 divides 67 minus 2. 67లో నుంచి 2 తీసేస్తే 65ని 13 డివైడ్ చేస్తుంది, అంతేనా? 65 డివైడ్స్ 13 డివైడ్స్ 65 అంటే రిమైండర్ 0 వచ్చేస్తుంది. అలా కాదు, నేరుగా మీరు 13తో 67ని 13తో డివైడ్ చేస్తే ఎంత వస్తామో రిమైండర్? కమాన్ ఎనీబడి? డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు 67 మైనస్ 2, ఏ మైనస్ బీని కాదు, ఏ మైనస్ బీని కాదు, ఎంతో నేరుగా ఏని డివైడ్ చేయండి, ఏమొస్తుంది? 13తో 65ని డివైడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? 13 5s are 65, రిమైండర్ 2. అంటే డైరెక్ట్గా మీరు ఏని ఎంతో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఇక్కడ రాసాము అని అర్థం. ఇది ఇంకొక మీనింగ్ అనమాట. అంటే డెఫినేషన్ నుంచి మనం అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నాం, ఏదో ఒక పర్పస్ ఉండాలి కదా. చాలా పెద్ద పెద్ద నెంబర్స్ ఇస్తారు, దాన్ని ఏదో నెంబర్తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఎంత అని అడుగుతారు. మనం సపోజ్ 5 power 238 ఇస్తాడు. 5 power 238 ఎంత పెద్ద నెంబరు, దాన్ని ఎప్పటికి డివైడ్ చేసి మనం రిమైండర్ కనుక్కుంటాం. అలాంటి వాటికి మనం ఈ కాన్గ్రుయెన్స్ మాడ్యూల్లో డెఫినేషన్ యూజ్ చేసుకొని, ఈ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకొని ఈజీగా మనం కనుక్కోగలం. ఇక్కడ మీనింగ్ చెప్పండి. ఏ కాన్గ్రుయెంట్ బి mod m మీన్స్ m డివైడ్స్ a మైనస్ b అని చెప్పాను. m అనేది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ 67 కాన్గ్రుయెన్స్ 2 mod 13 అన్నాను. అంటే 67 మైనస్ 2ని 13 డివైడ్ చేస్తుంది అని దీని అర్థం. ఓకేమా? నేను 37 మైనస్ 2 తీసుకోవట్లా, అంటే ఏ మైనస్ బి రాయట్లా, డైరెక్ట్గా ఎంతో ఏని డివైడ్ చేయండి. అంటే
13తో 67 డివైడ్ చేయండి. వాట్ యూ గెట్? రిమైండర్ 2 వస్తుంది. అంటే అది ఇక్కడ ఉంటుంది అన్నమాట. కాబట్టి ఏ కాంగ్రెంట్ బి mod m డెఫినేషన్ నుంచి మనకి ఇంకో రిజల్ట్ ఏం తెలిసిందంటే, ఇఫ్ m డైరెక్ట్లీ డివైడ్స్ ఏ వి గెట్ రిమైండర్ బి. అది గుర్తుపెట్టుకున్నాము. ఇక్కడ mod m ఉంది, mతో ఏని డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ బి అయింది అంతే కదా. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, 13తో ఈ 67 డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ 2 అయింది. అంటే బి ప్లేస్లో ఉండేది ఎంతో ఏని డివైడ్ చేయగా వచ్చిన రిమైండర్ అని అర్థం. సో ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్లో మనం ఈ పాయింట్ యూజ్ చేయబోతున్నాము. సో బి ఏంటి? ఎంని ఏతో డివైడ్ చేస్తే వచ్చే రిమైండర్. ఓకే, సీ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్. షో దట్ 41 డివైడ్స్ 220 2 power 20 minus 1. ముందు డివైడ్స్ అంటే రిమైండర్ 0 ఉండాలి కదా. సరే చూద్దాం. we have 2 power 20 is 2 power 5 whole power 4 రాయొచ్చు, ఎందుకంటే 2 power 20 అయింది. we know that ఎందుకంటే ఇక్కడ 41తో డివైడ్ చేయాలమ్మా. 41కి నియరెస్ట్ ఇంటీజర్ వచ్చేటట్టుగా మనం ఇది డివైడ్ చేసుకోవాలి పవర్స్ని. సో 2 power 5 whole power 4 మీన్స్ 2 power 5 is equal to 32 whole power 4. 32 క్యాన్ బి రిటర్న్ యాజ్, ఇప్పుడు వచ్చిన నంబర్ని మాడ్ ఫామ్లో రాయగలగాలమ్మా. ఎలా వస్తుందంటే మాడ్ ఫాము దేనికి మీరు 41తో డివైడ్ చేయాలి. నేను ఇందాక చెప్పాను ఏ కాంగ్రెంట్ బి mod m అంటే ఎంతో డివైడ్ చేస్తామని. కాబట్టి mod m ఉంటే ఎంతో డివైడ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు 41 కాబట్టి mod 41 రావాలి. మనకి ఏం రావాలి? mod 41 రావాలి. mod 41 రావాలంటే ఈ నెంబర్ని 32ని మాడ్యులస్లోకి ఎలా మార్చాలంటే, ఇక్కడ ఉన్న నంబర్ని మీరు ఏ మాడో 41 కదా, 41 డివైడ్స్ మీన్స్ మాడ్ ప్లేస్లో 41 ఉండాలి. ఈ 41తో ఇది డివైడ్ చేయండి 32ని. 41 డివైడ్స్ అన్నాడు కాబట్టి 41 డివైడ్ చేయాలి. దేన్ని? 32ని డివైడ్ చేయండి. ఎనీ టైమ్స్ అమ్మా 41 వన్స్ 41, అప్పుడు పైన దాని నుంచి కిందది మైనస్ చేయాలి. 32 minus 41 వాట్ యు గెట్? -9. కాబట్టి ఇక్కడ 32 ప్లేస్లో -9 mod 41 పెట్టాను. నేను పెట్టాను -9 mod 41. ఏదైతే మాడ్ ఉందో మాడ్ తర్వాత ఉందో అది డివిజన్ చేయాలి, 41 డివైడ్స్ చేయాలి. కాబట్టి వచ్చిన నంబర్ని mod 41 రూపంలో రాసుకోవాలి. ఎలా అంటే ఈ నెంబర్ని 41తో డివైడ్ చేస్తే ఎంత రిమైండర్ వస్తుందో -9 mod 41. 32 ప్లేస్లో మాత్రమే నేను రాశాను, హోల్ పవర్ 4 ఉంది. ఇట్ మీన్స్ -9 power 4. మాడ్కి పవర్ రాదు, ఆల్రెడీ తెలుసు మనకి. వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? 9 square into 9 square ప్లస్ అవుతుంది, ఈవెన్ పవర్ కాబట్టి. 81 into 81 mod 41. 81 is equal to -1 mod 41. ఇందాక 32కి mod 41 ఏ నెంబర్ రావాలి? -9 వచ్చింది. 81కి 41తో డివైడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? 41 ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ 81 ఉందమ్మా. 41 2s ఎంత? కొంచెం ఎక్కువైనా రావాలి, ఇక్కడ తక్కువైనా రావాలి. 41 2s ఎంత? 82 అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ 81 ఉంది. 81 - 82 -1 వస్తుంది. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఏం లేదమ్మా, 81 is equal to minus mod 1 అంటే ఇది ఇటుపక్క పంపిస్తే ఏమవుద్ది? 81 + 1 82. 82 is divisible by 41 ఇక్కడ. ఇది ఎలా ఉంది? ఏ కాంగ్రెంట్ బి mod 41 ఉంది. అంటే 41 డివైడ్స్ దిస్ మైనస్ దిస్. 81 -1 అంటే 82. 41 డివైడ్స్ 82. సరిపోయింది కదా మాడ్యులస్ డెఫినిషన్ ప్రకారం. కాబట్టి ఇది ఎలా రాస్తాం? 81ని mod 41లో రాయాలి. 81 అనే నెంబర్ని అంటే 81 mod 41 అంటే 81ని -1 mod 40 అంటే 81ని 41తో డివైడ్ చేయండి. 41 ఇక్కడ ఉండాలి, ఇక్కడ 81 ఉండాలి. 41 2s అమ్మా, 82s. 81 - 82 -1 వస్తుంది. కాబట్టి -1 mod 41 రాస్తాం. ఎంత రిమైండరో అంత రాసుకొని mod 41 రాస్తాం. కాబట్టి ఈ 81 వచ్చేసి -1 mod 41, ఈ 81 కూడా -1 mod 41.
minus 1 into minus 1 plus 1 mod 41. Now this number 220 is equal to 1 into mod 41. 1 into mod 41. ఇప్పుడు చూడండి 2 power 20 is equal to 1 mod 41. రెండు పక్కల మైనస్ చేయండి. మీకు తెలుసు ఏ కాంగ్రెన్స్ బి ఉంటే బి mod m ఉంటే a ప్లస్ సి ఇజ్ ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ సి mod m అంటే ఏ ఇజ్ కాంగ్రెంట్ బి mod సి ఉంటే ఏకి బికి ఒకే నెంబర్ యాడ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను, -1 యాడ్ చేస్తున్నాను రెండు వైపులా. ఇక్కడ 2 power 20 ఉంది, ఇక్కడ 1 ఉంది. mod 41 అలాగే వస్తుంది. 2 power 20 -1 is equal to 1 minus 1 అంటే 0. Now we get 2 power 20 minus 1 is equal to 0 mod 41. What is this is in the form of actually the equal congruent symbol. A congruent B mod 41 అంటే ఇక్కడ రిమైండర్ ఏంటి 0. కాబట్టి దీని అర్థం ఏంటి, లేదా this 41 divides this number minus 0. 41 divides first number minus 0. That means 41 divides this number. So 0 రిమైండర్ వచ్చినట్టు ఏమని 41 divides this number. లేదా A congruent B mod m ఉందంటే this 41 divides this number minus 0 means 41 divides 2 power 20 minus 1. This gives this 41 divides this number minus 0 పెట్టాలి యాక్చువల్గా. కాబట్టి లేదా రిమైండర్ b ప్లేస్ రిమైండర్ 0 కాబట్టి 41 divides this number ఎలా అయినా పెట్టుకోండి. ఇది A కాంగ్రుయెన్స్ B mod m లా ఉంది. సో m డివైడ్స్ ఫస్ట్ నంబర్ A LHS నంబర్ A మైనస్ B నంబర్ 0. కాబట్టి 41 డివైడ్స్ 2 power 20 minus 1 minus 0 అని అర్థం, which means 41 divides 2 power 20 minus 1. Okay, this is the result. Show that 41 divides 2 power 20 minus 1 అన్నారు. సో నేను 2 power 20తో స్టార్ట్ చేశాను. 41కి దగ్గరగా నెంబర్ రావాలి. దీన్ని 2 power 5 whole power 4 రాసినప్పుడు 2 power 20 అవుతుంది. 2 power 5 is 32 power 4. ఇప్పుడు mod 41లో రాసుకోగలగాలి ఈ నంబర్ని. mod 41లో రాసుకోగలగాలి అంటే 41తో ఈ నెంబర్ని డివైడ్ చేసి ఎంత రిమైండర్ వస్తుందో అది ముందు రాసుకొని mod పెట్టాలి. సో 32ని 41తో డివైడ్ చేస్తే -9, 41 1s 41, 32 - 41 అని దీనిలో నుంచి తీసేయాలి, కింద తీసేయాలి, కింద దానికి మైనస్ పెట్టుకోవాలి. కాబట్టి ఇది మైనస్ పెద్దది కాబట్టి -9 అయింది. Now it can be written as this 32 can be written as -9 mod 41. ఇలా రాశాను. ఆల్రెడీ పవర్ 4 ఉంది. -9 ఈ నంబర్కి పవర్ 4 తీసుకుంటే 9 square into 9 square 81 into 81 mod 41. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ 81 mod 41 ఎట్లా రాసుకుంటాం, 41తో 81 డివైడ్ చేయండి. ఇక్కడ 41 ఇది 81 అనుకుంటే 2 times అవుతుంది. 41 2 times 82, పైన 81 కింద 82 మీరు పక్కన వేసుకోవాలి. కింద -1 వచ్చింది కాబట్టి 81 ప్లేస్లో -1 ఇది -1 వస్తుంది. -1 mod 41 అవుతుంది. కాబట్టి ఇది -1 mod 41, ఈ 81 కూడా -1 mod 41, మైనస్ ఇంటూ -1 ఇంటూ -1 అంటే ఇంటీజర్స్ మల్టిప్లై చేస్తాం, mod ఏం చేయం. కాబట్టి 1 mod 41 అయింది. నేను రెండు వైపులా -1 చేశాను, ఇది 0 అయిపోయింది. కాబట్టి A congruent B mod m లాగా ఉంది కాబట్టి this 41 divides this A value minus 0 B value అంటే 41 divides this 1. ఇంకో విధంగా అర్థం చేసుకోండి. ఇక్కడ 0 వచ్చింది కాబట్టి 41తో ఇది డివైడ్ చేస్తే 0 రిమైండర్ మీన్స్ 41 divides 2 power 20 minus 1. ఇక్కడ ఎంత వస్తే అంత రిమైండర్. రిమైండర్ 0 కాబట్టి డివైడ్స్ అయింది అది అంతే. రిమైండర్ 0 కాబట్టి డివైడ్స్ అయింది. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఫైండ్ ద రిమైండర్ when 5 power 48 is divisible by 24. ఓకే మా 24తో డివిజిబుల్ చేయాలంటే మాడ్యులస్లో మనం పెట్టబోయే నెంబర్ ఏంటి 24. మాడ్యులస్లో మనం పెట్టబోయే నెంబరు 24 పెట్టాలి. సరే 24 ఉంది కదా, 24కి దగ్గరగా 5 పవర్ ఏముంది చెప్పండి. ఇందాక 41కి దగ్గరగా 2 power 5 ఉంటుంది 32. ఇప్పుడు మీరు 5 power 48ని డివిజన్ చేయాలి 24. రిమైండర్ ఏమవుతుందో చూడాలి. ఈ ప్లేస్లో ఎంత వస్తే అంత రిమైండర్. ఇందాక 0 వచ్చింది కాబట్టి రిమైండర్ 0 కాబట్టి డైరెక్ట్గా 41 డివైడ్స్ తీసని చెప్పేసాం. ఇప్పుడు
5/48ని 24తో డివిజన్ చేస్తే మీకు రిమైండర్ ఎంత? ఇది మామూలుగా చేయలేము మనం. ఎన్నిసార్లు డివైడ్ చేస్తాం? 24తో 5/48ని చేయాలంటే అది మామూలుగా చేయలేము. కాబట్టి మాడ్యులస్ని యూజ్ చేసుకుంటాం. ఈ కాంగ్రుయెన్సెస్ మాడ్యులస్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. సో 5 పవర్ ఎంత తీసుకుంటే 24 దగ్గర ఉంటుంది? ఎనిబడి 5 స్క్వేర్ తీసుకోవచ్చు. 25 ఈజ్ నియరెస్ట్ టు 24. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ 5/48 can be written as equals to 5 square power 24. అంటే 5 power 2 into 24 48 సరిపోయింది. 5 square means what is 5 square? 5 square is this one ma. 5 square is 25/24. Very sorry ma, ఇది అటు ఉండాలి. రిమైండర్ is 0. ఇది నేను చెప్పదలుచుకుంది ఇందాక ఇదనమాట. 67 కాంగ్రుయెన్స్ 2 mod 13 ఉండాలి. ఇక్కడ 2 mod 13 ఉంటే అప్పుడు 13తో డివైడ్ చేస్తే 2 రిమైండర్ అయింది అని చెప్పడానికి. ఇఫ్ 13 డివైడ్స్, ఇక్కడ 13 మాకు మిస్ అయింది. ఇఫ్ 13 డివైడ్స్, ఇది వెళ్ళిపోయింది 13. మీరు రాసుకోండి పక్కన మార్జిన్లో, నేను చెప్తుంటాను రాసుకోండి మీ మార్జిన్లో. ఈ 13 ఇక్కడికి అక్కడ వచ్చేసింది. 67 కాంగ్రుయెంట్ 2 mod 13 ఉండాలి. ఈ 13 కిందకి వచ్చేసింది. చూడండి కొంచెం, ఈ 13 ఉండాల్సింది ఇక్కడ. దాని కిందనే 13 ఉంది కాబట్టి mod 13 కాబట్టి if 13 divides 67, if 13 divides 67, what is remainder? Remainder is 2. ఇది కూడా ఇక్కడ వచ్చేసింది మా బై మిస్టేక్. రిమైండర్ is 2. అది కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకొని ఇదంతా ఈ 13 ఇది ఈ m ఇవన్నీ ఇక్కడ మ్యాటర్స్ అమ్మ. ఇక్కడ మ్యాటర్స్ ఇది వచ్చేసింది. ఓకే, కావాలంటే నెక్స్ట్ క్లాస్లో మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్ రిపీట్ చేసాను కొంచెం కరెక్ట్ చేసి. సో 25/24. నా 25 నెంబర్ 25/24. నాకు ఈ పవర్ సరే పవర్ తర్వాత చూద్దాం. ఇక్కడ కూడా 4 మళ్ళీ చూసాగా. జస్ట్ ఈ నంబర్ని మాడ్యులో 41గా ఇటు రాసాము. అలాగే ఇప్పుడు ఈ నెంబర్ 25ని మాడ్యులో 24 రాయాలి. డివిజబుల్ బై 24 కాబట్టి. సో 25ని మాడ్యులో 24 రాయాలంటే 24తో ఈ 24ని డివైడ్ చేయండి. ఇక్కడ 24తో 24 mod 24 ఈ ప్లేస్లో డివైజన్ ప్లేస్లో 24, ఇక్కడ 25. 24 వన్స్ 24, ఇక్కడ 25 మైనస్ 24 వచ్చి 1 ప్లస్ 1 అవుతుంది. 25లో నుంచి 24 పోతే 24 ఇక్కడ ఉండాలి. మాడ్యులో 24 అంటే 1 టైం పోతే 25 పై ఉంది, కింద 24 1 మిగిలింది. అంటే 1 mod 24 రాస్తాం. కాబట్టి 25ని 1 mod 24 రాస్తాం. మధ్యలో ఉండాలన్నమాట. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 mod 24 whole power 24. So 1 power 24 mod 24, it becomes 1 mod 24. So 5/48 is equal to 1 mod 24. అంటే దీని అర్థం ఏంటమ్మా? 5/48 is equal to 1 mod 24. నెక్స్ట్ క్లాస్లో దీన్ని కరెక్ట్ చేసి ప్రాబ్లము వరుసగా ఇలా పెడతాను, నోట్ చేసుకున్న తర్వాత చెప్పండి. ఇప్పుడు 5/48 is equal to 1 mod 24. It means 5/28 is equal to 1 mod 24. A is equal to B mod M. కాబట్టి 24తో ఈ 5/48 డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఏమని? 1. రిమైండర్ 1 అని అర్థం. ఓకేమా? సో when 5/48 is divisible by 24, the remainder is 1. అని ఇందాక రిమైండర్ 0 కాబట్టి డివిజిబుల్ అని చెప్పేసాం. ఇక్కడ రిమైండర్ 1 వచ్చేసింది. మామూలుగా అయితే మనం చాలా కష్టం ఇచ్చాడు. 5/48 24తో డివైడ్ చేస్తే 1 రిమైండర్ వస్తుందని చూపించాం. కాబట్టి 5/48 ఇక్కడ డివిజిబుల్ బై 24 కాబట్టి mod 24 రావాలి ఇక్కడ. సో ఏదైతే 5/8 తీసుకుంటే 25 దగ్గర ఉంటుంది 5 స్క్వేర్ కాబట్టి 48ని 2 into 24 రాసాం. 5 స్క్వేర్ మీన్స్ 25/24. ఇప్పుడు mod 24 రాయాలి అంటే mod 24 ఈ పవర్ 24 బై లక్ వచ్చిందంటే ఇది ఏదైనా ఉండొచ్చు. మనకు కావాల్సిన డివిజిబుల్ బై 24 కాబట్టి mod 24 కావాలంటే 25ని ఎలా రాయాలి? 24తో 25ని డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ 1 వచ్చింది. కాబట్టి 1 దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 1 mod 24 whole power 24 కాబట్టి 1/24 mod 24 1 mod 24. Now 5/48 is equal to 1 mod 24. A is equal to
b mod m లాగా ఉంది కాబట్టి when we divides this number a 5 power 48 by 24, the remainder is 1. The remainder is 1. Okay ma?